शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग दी असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार दी वजह दे नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग च बैठण दा मौका मिलिया है, इस सत्संग दा आनंद लैण दा मौका मिलिया है। सब तो पहला असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे इस सत्संग की, क्योंकि इन्होंने इस सत्संग का टाइम लैके सत्संग रखवा के देखो साडे सारिआं नूं एक मौका दिता है कि अज असीं सत्संग बैठ के अपने उस परमात्मा उस प्रभु का गुणगान करना भी है तो सुनना भी है। और हमेशा दसीदा है कि उस मालिक उस परमात्मा की गल जदों इंसान करता है तो करन वाले नूं भी लाभ हुंदा है तो सुनन वाले नूं भी लाभ हुंदा है, क्योंकि उहदे घर दी गल करके उहदी चर्चा करके ही तो इंसान दे जीवन च खुशियां आंदियां हैं। इसलिए जिस परिवार की वजह नाल सानूं ये मौका मिलिया है तो आओ सब तो पहला असीं सारी संगत रल के इस परिवार वास्ते, इस घर वास्ते, इस नगर वास्ते, क्योंकि खनोड़े च सत्संग हो रहा है, इस सारे नगर वास्ते इस परिवार वास्ते रल के अरदास बेनती करिए कि मालिक इस घर परिवार नूं, इस नगर नूं हमेशा खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां वास्ते बहुत ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक तरक्की देण, सब नूं तंदुरुस्ती देण और इन्नियां रहमतां, इन्नी कृपा इस परिवार ते करन कि कदी बोलण दी, मंगण दी जरूरत ही ना पवे। और जिस तरह अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, मालिक इस परिवार नूं खुशियां दिंदे रहन और इसी तरह घर च खुशियां दे सत्संग हुंदे रहन और सानू सारिआं नूं इसी तरह सत्संग च बैठण दा, आनंद लैण दा मौका मिलदा रहे। ये सारी संगत रल के बेनती करो उस मालिक दे चरनां च। और आओ फिर हुण जे हुण सत्संग च बैठण दा मौका मिलिया है तो सत्संग च बैठ के अज की समझना है। जिस तरह के शब्द अंदर आया है कि कौन है तेरे घट में रहता, कौन है तेरे घट में रहता, नहीं है तुझको ज्ञान रे, सत्संगत की सीढ़ी चढ़कर ले उसको पहचान रे। कि इंसान दे अंदर कौन रहंदा है, किसने इंसान नू बनाया है, वो केड़ी शक्ति इंसान दे अंदर अपना काम कर रही है। हुण जरा एक सवाल का जवाब देना, जरा एक सवाल का जवाब दोगे कि नहीं? आवाज नहीं आई, क्योंकि जवाब देना पैना है, फिर ही पता लगना कि तुसीं सत्संग च बैठे हो। किते ये ना होवे कि शरीर तो इत्थे बैठा तो सुरती ध्यान किते होर ही होवे, क्योंकि जवाब भी वही दे सकता जिहदा ध्यान पूरा सत्संग वल होवे। इसलिए एक सवाल का जवाब तुसीं देना, छोटा जिहा सवाल है कि जिहदे बारे इस शब्द विच दस्सिआ कि कौन है तेरे घट में रहता, नहीं है तुझको ज्ञान रे। कि अज यही समझना है पहला कि साडे अंदर रहिंदा कौन है। अच्छा, किहनूं किहनूं पता है कि मेरे अंदर कौन रहिंदा है, कौन रहिंदा साडे अंदर? हुण देखो, चलो यही पुछदे आ, फिर पता लग जाएगा थोड़ा जिहा। अच्छा, तुहाडे अंदर कौन रहिंदा है? परमात्मा। सच्ची गल है। अच्छा, किहनूं किहनूं लगदा परमात्मा मेरे अंदर रहिंदा है? हाथ खड़ा करो जरा, समझ दिओ। पर असीं कहांगे हाथ ही खड़े आ, अंदर तां हले जरा समझ लेना। हुण असीं दसीए तुहाडे अंदर की रहिंदा है? परमात्मा नहीं रहिंदा। तुहाडे अंदर डर रहिंदा है, चिंता रहिंदी है, टेंशन रहिंदी है, फिकर रहिंदी है, घबराहट रहिंदी है, आ ना हो जावे, ओ ना हो जावे। हर वेले इंसान डरिया डरिया रहिंदा, किते मेरे नाल कुछ बुरा ना हो जावे, किते मेरा कुछ माड़ा ना हो जावे, किते मेरा कोई नुकसान ना हो जावे। इंसान दे अंदर चिंता, डर, फिकर, घबराहट, इदां दियां कई चीज़ां है। हुण अगर होर विचार करिए ना तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि इंसान दे अंदर क्रोध भी रहिंदा है, नफरत भी रहिंदी है, बैर भी रहिंदा है। रहिंदा कि नहीं? नहीं तो एक भी इंसान कहते हैं मेरे अंदर नफरत है नहीं या मेरे अंदर बैर नहीं हैगा। बैर का मतलब समझ दिओ कि मेरे अंदर किसी प्रति कोई ना नफरत है, ना बैर है, ना मेरे अंदर क्रोध है, ना मेरे अंदर कोई बुरी भावना है। पर हुण देखण वाली चीज़ है, समझण वाली चीज़ है। यही चीज़ अज असीं समझनी है कि जो साडे अंदर है असीं उसनूं समझण दी कोशिश नहीं करते, तो जिहड़ी चीज़ साडे अंदर नहीं होनी चाहिए वो चीज़ नूं पकड़ के असीं बैठे हुए हैं। जरा समझ लेना, जिद्दां इहनूं इदां ही समझ लो कि इंसान दे घर च एक तिजोरी है। तिजोरी समझदे हो ना तुसीं?
ਇੱਕ ਤਿਜੋਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਚਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਰਭਉ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਸਮਝਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਟ में रहता नहीं है तुझको ज्ञान रे, सत संगत की सीढ़ी चढ़कर ले उसको पहचान रे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੀढ़ी ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੌੜੀ, ਉਹ ਸਟੈਪ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ? ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜਿਆ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਏ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ? ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬੂਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਭਿਖਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੂਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੂਟੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਬੂਟੀ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾਸ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾਸ ਆ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਦੂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਵੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਔਰ ਚਲੋ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਸ। ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਦਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਅਸਹਾਏ, ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਲੂਮ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਲੱਭੀਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਸ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਦਰਦ का इलाज नहीं मिलता दवाखाने में, कुछ दर्द मिट जाते हैं फकीरों के पास आने में। कि कुछ दर्द इदां दे हुंदे जिहड़े फकीरां दे कोल आ के ही बंदे दे मिट जाते हैं। हुण ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ, इतना गरीब, अपने आप को समझ के कमजोर समझ के बैठा है कि हर वेले बस झुकिया ही रहता है, इतना सिर झुका के जिदा ना कोई डरिया होया बंदा खड़ा हुंदा है, कोई हिम्मत नहीं, कोई हौसला नहीं, इदा अपनी जिंदगी जी रहा है। सो महाराज असीं चाहते हैं फकीर साईं कुछ इदा दा करो कि साडे राजे दी यादाश्त वापस आ जाए, उन्होंने पता लग जाए मैं कौन हाँ। जदों फकीरां ने बेनती सुनी, अखा बंद कीतियां, थोड़ी देर बाद फकीरां ने अखा खोलियां, कहते हाँ भी ये जादू की बूटी का असर है जो जादूगर ने दी है। पर फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, ये जादू की बूटी दे नाल बंदे दी यादाश्त जा सकती है,
ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਬਈ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਬੂਟੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਔਰ ਗਿੱਦੜ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਨੌਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਇਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਆ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਸ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਐਉਂ ਸੀ ਐਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕੀ ਸੀ ਤਣ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰ ਨੌਕਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੌਸਲਾ, ਹਿੰਮਤ, ਸਾਹਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਗਿੜਗੜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਤ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਾਟ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਛੜਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਓ, ਜੇ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੌ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਐ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਭੁੱਖਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅਫਜ਼ਲ ਯਾਨੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੀ ਦੇਵ, ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦੇ ਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਕੜ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ
ਗੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਪਯੋਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਈ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇਹ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਟ में रहता नहीं है तुझको ਗਿਆਨ ਰੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਨੇਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਹੀਰੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਫਲਾਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੀਐਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜਾਣਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਲਾਮਤ, ਦੌੜ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤੁਰ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੇੜ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਨੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ। इसलिए कौन है तेरे घट में रहता नहीं है तुझको ज्ञान रे, सतसंगत की सीढ़ी चढ़कर ले उसको पहचान रे। कि सतसंग की सीढ़ी चढ़ के ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ हे ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ परमात्मा साडे अंदर है तो फिर इंसान दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? क्योंकि कईयां दे मन च सवाल आ जाता है कि जे रब साडे नाल है, रब साडे अंदर है तो असीं दुखी परेशान क्यों है? तो उस वेले श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी गल कही, बड़ी प्यारी गल कही, और गल कह के कहते चल अर्जुन तैनूं कुछ दिखांदे हैं। अर्जुन नूं नाल लिया और नाल लैके श्री कृष्ण कित्थे आ गए, जिथे एक आदमी दी दुकान है, जिन्हें कारपेंटर कहा जाता, लकड़ का काम करता है, और वो कश्तियां बनाता है, कश्तियां यानी नाव बनाता है। हुण वो नाव बनाता है तो श्री कृष्ण ने देखा कि ना छोटी छोटिया नाव दे छोटी छोटिया कश्तियां दे डिजाइन बना के रखे है। वो डिजाइन क्यों बनाए है कि तुहानू जिहड़ी पसंद आएगी तुसीं उहनूं दसोगे, उहदे नाल दा वो बड़ा तैयार कर देगा। इसलिए छोटी छोटिया कश्तियां दे लकड़ दियां कश्तियां दे छोटे छोटे डिजाइन बना के रखे हुए हैं। और श्री कृष्ण उत्थे पहुंच गए अर्जुन दे नाल। तो उस वेले वो जिहड़ा कारीगर सी वो श्री कृष्ण नूं बड़ा मानदा सी। जदों देखिया कि श्री कृष्ण मेरी दुकान ते मोहरे आ रहे हैं, बाहर आके हाथ जोड़ के नमस्कार कीती, कहंदे हे प्रभु अज इधर किदां? तो श्री कृष्ण कहंदे थोड़ा जिहा काम है, सानू ना तेरियां छोटी छोटियां नावां चाहीदियां है, कश्तियां चाहीदियां है। कहंदे जी लै जाओ, तुहाडा ही है सब कुछ, हुक्म करो किन्नियां चाहिदियां है? कहंदे बस तू इदां कर 3 दे दे। पर ये देनियां इदां है कि उन्होंने कुछ समझाया श्री कृष्ण ने कान दे विच, और उन्होंने अंदरों लैके आ, और ऐसी चलदे नदी कोल उत्थे ले आई, तलाब दे कोल चलदे जिथे पानी है उत्थे ले आ। हुण जिद्दां श्री कृष्ण ने उन्होंने समझाया ना, वो 3 कश्तियां लैके छोटे छोटे मॉडल जो बने हुए सी उन्होंने लैके, जिद्दां श्री कृष्ण ने उन्होंने कुछ किया सी करन नूं करके श्री कृष्ण ने मगर मगर तुर पिया। अर्जुन श्री कृष्ण और वो कारीगर पहुंच गए एक तलाव दे कोल। जदों तलाव दे कोल पहुंचे तो श्री कृष्ण ने कहा पहला पहली नाव नूं तलाव च सिट यानी रख दे। पहली कश्ती जो छोटा जिहा मॉडल सी उहनूं तलाव दे पानी च रखिया गया, वो तैर रहा है। की कर रहा है? क्योंकि कश्ती का काम ही है तैरना, लकड़ तैरदी है, तैर रहा है। फिर श्री कृष्ण ने कहा दूजी भी रख दे। हुण दूजी रखी, फिर उन्होंने कहा तीजी भी रख दे, तीजी रखी, पर देखदियां देखदियां की होया, जिहड़ी तीजी रखी सी वो थोड़ी देर च डुब गई, थोड़ी देर च डुब गई। जिहड़ी दूजी रखी सी वो भी हौली 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 हौली, पहली तीजी बड़ी जल्दी डुबी, दूजी थोड़ा देरी ना डुबी, पर जिहड़ी पहली सी वो पूरी तरह तैर रही है। तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन गौर कीता, तिन्ने ही कश्तियां लकड़ दियां बनियां सी, एक हाले भी तैर रही है और दूसरी डुब्बी, पर डुब्बन नूं टाइम लगा, समा लगा, और तीसरी बड़ी जल्दी डुब गई। कारण की है? अर्जुन कहता महाराज ये तो कश्तियां नूं देख के पता लगू कारण की है। की पता लगू? कश्तियां नूं देख के पता लगू, क्योंकि मैं तो आप हैरान है कि लकड़ दा गुण तैरना हुंदा है, लकड़ दा गुण तैरना हुंदा है, लकड़ हमेशा तैरदी है, पर लकड़ दी बनी कश्ती डुब किदां गई? एक हाले भी तैर रही है, दूजी ओनू डुबण नूं समा लगा, पर तीजी बड़ी जल्दी डुब गई। ये तिन्ने लकड़ दियां बड़ियां, लकड़ दा काम है तैरना, पर डुब किदां गई है? सो महाराज मैं कश्तियां देख सकदा है? कहंदे देख ला। अर्जुन तलाब च गया और तलाब चो ना जिहड़ी डुबियां हुई कश्तियां सी कड्डियां बाहर, एक तां तैर रही है, उहनूं भी चक लिया और तिन्नां नूं लैके जदों बाहर आया
ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡੁੱਬੀ ਨਾ ਤੀਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਛੇਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚ ਇੰਨੇ ਛੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ 10-12 ਛੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਛੇਦ ਕਰੀ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਛੇਦ ਹੈ ਡੁੱਬੀ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੈਰੇਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੈਰੇਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਪਾਣੀ ਚ ਰਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੈਰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਛੇਦ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਡੁੱਬੀ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਡੁੱਬੀ। ਔਰ ਜੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਲਦੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਸੋ ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੈਰਨਾ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀ, ਜਦ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਛੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। परमात्मा का गुण सब दे अंदर है, जिदा लकड़ का गुण तैरना है, परमात्मा का गुण आनंद है। और तिन्ने ही कश्तियां लकड़ तो बनिया है। हर इंसान दे अंदर परमात्मा रूपी लकड़ मौजूद है। पर फिर भी जे इंसान दे जीवन की बेड़ी डुबदी है, कईयां दी जल्दी डुब जाती है, यानी कई ज्यादा दुखी हुंदे है, कई थोड़े दुखी हुंदे है, तो उहदे दुख का कारण यही है कि किते ना किते इंसान दे अंदर कमियां दे, बुराइयां दे, माड़े कर्मां दे छेद हुंदे है। और जिहदे अंदर जिन्ने ज्यादा छेद है उन्नी ज्यादा वो जीवन च दुखी रहे। मेरा परमात्मा का गुण तो तैरना ही है, लकड़ का गुण तो लकड़ दे करके नहीं कश्ती डुबदी, डुबदी है तो अपने छेदां करके। छेद यानी कमियां, छेद यानी अवगुण। हुण इत्थों पहली गल ये समझ लईए कि जे परमात्मा साडे अंदर है और असीं चाहते हैं कि मेरे जीवन की बेड़ी सदा तैरदी रहे, कोई तूफान इहनूं डुबो ना पावे, कोई मुश्किल इहनूं हरा ना पावे, तो फिर सब तो पहला सानू गौर करना पएगा कि मेरे जीवन च अगर कोई बुराइयां दे छेद है, कोई कमियां दे छेद है, तो अज मैं उहनूं बंद करन दी कला सिख लैनी है। क्योंकि हरेक नूं पता हुंदा कि मेरे अंदर किहड़ी किहड़ी कमी है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक लाइन बड़ी प्यारी की अर्जुन नूं। श्री कृष्ण कहंदे लड़ाई झगड़े सोग डर चिंता, जरा हुण गौर करना, लड़ाई झगड़ा सोग डर चिंता से शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल कमजोर होता है। हुण जरा गौर करने वाली गल, वो दस रहे कमियां की है इंसान दे अंदर, जिहदे करके इंसान दा शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल तेज घट जाता है। वो की दसिया, लड़ाई झगड़ा शोक डर चिंता, इनसे इंसान का शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल कम होता है। और फिर आगे की किया, खुशी प्रेम, खुशी प्रेम अच्छाई विश्वास और ध्यान करने से इंसान का बल बढ़ जाता है। पांच चीज़ां दसियां जिहदे नाल इंसान दा बल कमजोर हुंदा है, और पांच चीज़ां दसियां जिहदे करन नाल इंसान दा बल बढ़ जाता है। तो हुण चेक करो कि जे असीं अपने शरीर दा बल, अपने मन दा बल, क्योंकि मन भी साडा मजबूत होना चाहिए है। ये तो कई बार असीं दस्सिया कि शरीर जिन्ना मर्जी मजबूत होवे कि मैं 100 किलो वजन चक लैंदा है, 1 क्विंटल वजन चक लैंदा हाँ। हुण शरीर क्विंटल वजन चक लवे, पर जे मन कमजोर है तो इंसान माड़ियां माड़ियां तकलीफां परेशानियां माड़ियां माड़ियां मुश्किलों देख के घबरा जाता है। जरा समझ लेना, इन्हूं इदां समझ लो, एक बंदा बड़ा मजबूत है पर जे मानसिक तौर पर कमजोर है तो सामने आने वाली मुसीबत नूं देख के रोन लग जाता है, डर जाता है कि भाई मुसीबत बहुत बड़ी है। तो कई होंगे कि उन्होंने शारीरिक बल घट होंदा है पर मन के तौर पर इन्ने मजबूत होंगे कि बड़िया बड़िया मुश्किलों का सामना भी वो हस के कर लेंगे। गौर करते हो कि नहीं? ये तो देखो गुरुआं रहबरां दे छोटे छोटे लालां नूं कि उन्होंने शारीरिक बल बेशक घट सी पर मानसिक बल इन्ना सी, आत्मिक बल इन्ना सी कि बड़िया बड़िया मुश्किलों के मौत के सामने भी वो डरे नहीं, चिंता नहीं की, हाय सानूं की होएगा, उत्थे भी हक और सच की गल करते रहे। सो दसना की चाहते हैं कि साडे अंदर
ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਸਾਹਸ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਘਬਰਾਈਏ, ਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਸ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਚਿੰਤਿਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ लड़ाई झगड़ा शोक डर चिंता से इंसान का शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल कम होता है। इन्हां चीज़ां नाल कम हुंदा साडा शारीरिक बल भी, यानी शरीर भी, मन भी, और साडी आत्मा दा बल भी घटदा है। हुण आपां अगर अज तो यह फैसला कर लीए कि जेड़ी एनर्जी, जेड़ी अपनी शक्ति मैं दूजे नाल लड़ाई झगड़े चलानी है, अज तो झगड़े बंद करके उस शक्ति नूं सेव करा मतलब बचावा अपने आप नूं। क्योंकि इन्ना टाइम तो साडे कोल है नहीं कि ये 4 दिन की जिंदगी नूं झगड़ियां 'च ही गवाई जाइए। बहस कर करके, दूजियां नूं निंदिया कर करके, दूजियां नूं बुरा बोल बोल के अपनी इस जिंदगी के कीमती पलों नूं खराब करी जाइए। और जिहड़े पल असीं इदां दूजियां नाल झगड़े करन च गवाने हैं, क्यों नहीं असीं अपने आप नूं बेहतर बनाउण विच पल लांदे कि भाई झगड़ा करन दा मेरे कोल टाइम है नहीं, क्योंकि इन्ना समय ही है नहीं कि तेरे नाल झगड़ा करके टाइम खराब करा, क्योंकि मैं तो अपने आप नूं बेहतर बनाउण च लगा, मैं तो कुछ अच्छा करन च लगा। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣੂੰਗਾ, ਅੱਛਾ ਪੜੂੰਗਾ, ਅੱਛਾ ਖਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਲਟਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ कि फर्ज करो तुसी जा रहे हो और अचानक कोई तुहानू गाल कड्डे, अचानक कोई तुहानू गाल कड्ड देवे या कोई बुरा बोल देवे, तां इदां होएगा कि तुहाडी जेब च फर्ज करो 1 लाख रुपया है, तुसी 2000 कड्डो पाड़ के सुट देना कि उन्हां मैनू गाल कड्डी, बुरा बोलिया, मैं सुट दिता। इदां हो सकदा है? आवाज नहीं आई? नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? कि भाई 2000 बड़ा कीमती है और गालियां देने तो मैं अपना 2000 क्यों खराब करा? समझदार बंदा खराब नहीं करेगा। तो जरा सोचो, जे कोई सानू बुरा बोलता है, उत्थे खड़ के पैसा नहीं पाड़ते कि साडा पैसा कीमती क्यों खराब करिए, पिछे तो मूर्ख है, तो फिर असीं अपने समय क्यों खराब कर देते उत्थे खड़ के? वो तो पैसे तो भी ज्यादा 2000 तो फिर आ जाएगा,
ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਠੱਗ ਲਵੇ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮਗਰ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ? ਮਨੋਰੰਜਨ। ਇੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਮਿਲਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਨਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਾ ਰਨਰ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੇਮ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਚ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੂਰਖਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਭਿਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਚ ਲਾਇਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਚ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਨਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀਨ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ 'ਚ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਰੇਤ ਉੱਪਰ ਦੌੜਨਾ, ਟਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਨਾ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਜੇ 버ਗਰ ਖਾਣੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਾਨਾ 8 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜੀਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਉੱਠੀਦਾ ਔਰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉੱਡੀ ਬੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਨਿਆਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈ ਬੜਾ ਅਨਿਆਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਓਏ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ 10,000 ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ASI ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ DSP PCS ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ IPS ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ IAS ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ DC ਸਿੱਧਾ SSP, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੇ ਪੇਪਰ ਦੇਵੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ SSP ਬਣਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਜਿੱਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਤੈਨੂੰ SSP ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ SSP ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि फिर कमांगे कि अगर सपनों की मंजिल पानी है तो रास्ते में मुश्किलें 1000 आएंगी। कभी ये ना सोचो कि सपने की मंजिल मैंने इदां ही घर बैठे मिल जानी। मैं इधर सोचा सपना देखा तो सवेर नूं पूरा हो जाना है, इदां नहीं कभी सपने पूरे होंदे। ये याद रखना, अगर सपनों की मंजिल पानी है तो रास्ते में मुश्किलें 1000 आएंगी। और भरोसा रखो अपने मालिक पर, आज पतझड़ है तो कल बहार आएगी। क्योंकि गल तो भरोसे दी है कि अगर मैं अपने सपनियां दी मंजिल नूं पाना है तो फिर रास्ते 'च 1000 मुश्किलां आणियां, तो इन्ना हौसला इन्नी हिम्मत मैनू ਵਧਾਣੀ ਪੈਣੀ है कि मैं इन्हां मुश्किलों का सामना करन नूं तैयार हाँ। मैं हर मुश्किल का हल करन नूं तैयार हाँ, क्योंकि चुनौती है और चुनौतियां नूं जित के ही अपनी मंजिल वल वधिया जांदा है। चुनौतियां तो हार मन के घर बैठण नाल सानू मंजिल नहीं मिलती, समझदे हो कि नहीं? इसलिए अपने आप नूं पहले ही तैयार रखो कि मेरा सपना बड़ा है, तो ये बड़े सपने नूं पाउण वास्ते मुश्किल का भी सामना करन नूं मैं तैयार हाँ। क्योंकि जिद्दां दसीदा ना कि अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष कैसे छोटा होगा। ये सपना बड़ा है, मंजिल बड़ी है, तो संघर्ष छोटा हो ही नहीं सकता, संघर्ष भी बड़ा ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए हुण इत्थे फिर कहांगे कि अगर सपनों की मंजिल पानी है तो रास्ते में मुश्किलें 1000 आएंगी। भरोसा रखो अपने मालिक पर, आज पतझड़ है तो कल बहार आएगी। अगर आज साडे जीवन च कोई दुख है, कई बार पेड़ा तो सारे पत्ते झड़ जाते, जो अजकल देखिए ना झड़ जाते, पर जे हुण पेड़ कहण लै भी मेरे सारे पत्ते झड़ गए, मैं तो लगा मरन, मैं तो दे देनी अपनी जान, मेरे तो पत्ते रहे ही नहीं, तो पेड़ मूर्ख है। हुण पेड़ां दे पत्ते झड़ भी जाते तां भी खड़े रहिंदे है, तां भी अपनी जड़ नूं मजबूत रखते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि जे जड़ नाल जुड़े हैं ना तो अज बेशक सारे पत्ते झड़े, कल नूं दोबारा नवे आउणगे। बस गल तां जुड़े रहण दी है। तो जे बहार दे दिन भी होण और जड़ नालों ही टुट जाण पेड़, तो फिर पेड़ां ते कदी नवे पत्ते आ ही नहीं सकते। इत्थे तुसीं भी एक गल याद रखनी है कि भरोसा रखो अपने मालिक पर कि साडी जड़ सानू जिंदगी जीवन देण वाला वो साडा मालिक है। अगर उते भरोसा रखांगे और अज साडे जीवन च पतझड़ आ गई, यानी दुख आ गए, परेशानियां आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई उलझन आ गई, तो घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, अपने मालिक ते भरोसा रखना कि कोई गल नहीं, अज जे खुशियां दे पत्ते झड़े है तो मेरा मालिक बैठा है, वो दोबारा लगाएगा। जे अज फुल मुरझाया तो दोबारा नवे फुल आणगे, नवे फुल खिलणगे, और मेरे रुखे मुरझाए हुए जीवन च भी खुशियां दी बहार जरूर आएगी, क्योंकि मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है कि नहीं? फिर कह दियो मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। क्योंकि जिन्हां नूं विश्वास हुंदा फिर वो विश्वास की शक्ति ये है कि उन्होंने डर चिंतावां दूर हो जांदियां। इसलिए अपना आत्मिक तेज बढ़ाना है ना, तो फिर ये 2-3 पॉइंट जिहड़े दसे है कि लड़ाई झगड़ा अज तो बंद करो, क्योंकि इहदे नाल की हुंदा साडा शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल कम होता है। इसलिए अज तो फैसला कर लो मैं झगड़ा नहीं करना। और वैसे भी देखो जे फैसला ही कर ली घर च भी झगड़ा नहीं करना तो घर का माहौल किदां दा हो जाएगा। ये पति पत्नी, सस नूं, बाप बेटा,
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਆਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਸ਼ੋਗ, ਡਰ, ਚਿੰਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਗ। ਸ਼ੋਗ ਪਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ। એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ 2 ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੋਗ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਰੋਣ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਾਧੇ 'ਚ ਬਦਲਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਓਏ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਉਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, 10 ਲੱਖ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਦਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨਾਈ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਵੋ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਸ਼ੋਕ, और आगे क्या? डर और चिंता। ये हमारे शारीरिक मानसिक आत्मिक बल को कम करते हैं। हुण अगे डर, डर भी इंसान की शक्ति नूं घटांदा कि नहीं? सच दस्सिओ, जो बंदा डर जाता ना, हथ पैर कंबने शुरू हो जाते कि नहीं? तो जो हथ पैर कंबदे, इहदा मतलब बंदा कमजोर हो गया, हुण तां गिर नहीं फिरदा, वो तां डिगण नहीं फिरदा। इसलिए डर नूं भी अपने अंदरों खत्म करिए, क्योंकि कई बार बंदा की हुंदा है, डर अगर बाहर देखा जाए तो किसी चीज च डर नहीं है, यानी बाहर किते डरदा वो नहीं है, ये डर बंदे दे अंदर है। हुण तुसीं कहना यो किदां? हुण फर्ज करो कई बंदे जिहड़े चूहे तो डरदे है, और कई बंदे है जिहड़े चूहे नूं डंडा लैके मार के पूछो चक के बाहर सुट दिंदे। चूहा उही है, पर एक डर रहा है तो एक उहनूं मार के पूछो फड़ के बाहर सुट दिंदा है। इहदा मतलब चूहे च डर होवे फिर तां दोने डरन। डर चूहे च नहीं है, डर है बंदे दी सोच विच। अगर प्रॉब्लम आ गई है तो डरिए ना, उसका हल करिए। घर च सप आ जाए तो कई बार दसे, एक बंदा डर के घरों बाहर बह जाता है, हाय घर च सप है, तो हुण बैठा रहे सारी जिंदगी बाहर। फिर तो जिहड़ा बंदा समझदा वो कहता घर मेरा, सप दी की मजाल है, आ गया तो हुणे डंडा मार के इहनूं खत्म करके बाहर सुट दे, घर मेरा तो रहना भी मैं आ, सप नूं क्यों छड्डां इत्थे। वो बहादुर बंदा सप नूं मार के बाहर सुटदा तो आप बेफिक्र होकर रहिंदा है। हुण इदां ही कई ना एवें सोचां नाल ही डर के बैठे रहंदे हैं, आ मेरे तो नहीं होना, मैं नहीं कर सकदा, ये चीज़ बड़ी खतरनाक है, प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक है, ये प्रॉब्लम बड़ी भारी है। वो इदां दीयां गल्लां सोच सोच के डर के अपनी जिंदगी नूं, अपनी एनर्जी नूं घटा दिंदे हैं। देखिया कई बच्चे जो पेपर आते, अजकल चल रहे पेपर ना,
ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਡਰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪੇਪਰ ਆਵੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਮਲ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਫੈਕਟ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਇਹ ਡਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ दसीदा, जिन्हें फिक्र थी कल की वो जागे और रोए, जिन्हें भरोसा था अपने मालिक पर वो आराम से सोए। जिन्हां नूं अपने रब दे भरोसा तो चिंता की करनी है, जे आने वाला समा मेरे मालिक दे हत्थ 'च, मैं तैयारी करनी है, सब ठीक ही होएगा। फिक्र नहीं करदे, समझदे हो। इस करके आओ ऐसी भी अगर अपनी आत्मिक, शरीरिक और मानसिक बल नूं वधाना है ते 5 चीज़ां नूं खत्म करिए। और जिद्दां दस्सिया खुशी, प्रेम, विश्वास, अच्छाई और ध्यान से इंसान की शक्ति बढ़ जाती है। पहली गल केड़ी गई, खुशी, क्योंकि जिन्ना इंसान खुश हुंदा ओदी एनर्जी, सच दस्सियो ब्याह शादियां 'च बंदा खुश हुंदा, भंगड़े किद्दां पांदा है, थकदा नहीं बंदा, कोई रोके भी रुक जा, ओ रह यार ब्याह आ मुंडे दा, कुड़ी दा ब्याह, खुश हो लांदे। खुशी विच बंदा इन्ना एनर्जी ना भर जांदा कि बंदा पैर जमीन ते लगदा है। तां ही तां खुशी होवे काम दौड़ दौड़ के बंदा करदा है, ਤਾਂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ એનર્ਜੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਹੱਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। खुश रिया करो, जिन्ना खुश रवांगे, क्योंकि कई बार दसीदा कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। रोना क्यों है, जे आप हंस सकते तो रोइए क्यों, चिंता क्यों करिए। क्योंकि हर मुश्किल का सामना उदों ही कर पावांगे जो एनर्जी नाल असीं भरपूर होवांगे। तो जे साडी एनर्जी डाउन होवे तो मुश्किल छोटी भी होवे बड़ी लगनी है, तो जे एनर्जी फुल होवे तो बड़ी बड़ी मुश्किल भी छोटी लगनी है सानू। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ। पता है कि प्रॉब्लम तो आ गई है, चिंता करके रो के नहीं प्रॉब्लम का हल होना। मुस्कुरावांगे, शांत होके करांगे तो बड़ी तो बड़ी मुश्किल का हल भी हो जाएगा। क्योंकि शांति, खुशी साडी एनर्जी नूं, हुण एनर्जी वधाणी है ना, ते कह दो मेरी एनर्जी वध गई, वध गई, वध गई, वध गई। देखो वधी फील होती है। और कह दो मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। फील करांगे तो फील होती है, क्योंकि खुशी अंदर ही तो है, एनर्जी अंदर ही तो है। क्योंकि एनर्जी का दाता वो परमात्मा साडे अंदर ही है कि नहीं। तो फिर असीं जदों कहंदे ना आ गई, अंदरों फील हुंदा आ रही है, मेरी एनर्जी वध गई, फील हुंदा वध रही है। खुशी आ गई, फील हुंदा आ रही है, क्योंकि खुशी देने वाला मेरा मालिक मेरे, जिदा कहना मैं बहुत, क्योंकि खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे। ये चीज, ये विश्वास साडी एनर्जी नूं वधांदा है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ। ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਰਦਨ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਲਹਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਲੀ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਕਹੇਗੀ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹਾ ਕੇ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ, ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਰੌਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੌੜਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਸੱਚੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਦੌੜਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਬੰਦਾ, એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਏਜੰਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੈਕਿੰਗ, ਉਹ ਟੈਚੀ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ 'ਚ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਦਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਬਸ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ। એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਅੱਛਾਈ, ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਛਾਈ। ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਅੱਛਾਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਠਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚਲਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰਮ, ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੈਰ 'ਚ ਚੱਪਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਬਦਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਅੱਛਾਈ, ਅੱਛੇ ਬਣੋ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਜੋ ਕਿਹਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂ, ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਠ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡੈਥ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੇਠ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਖਿਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਹੀ ਨੌਕਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਆ? ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਹੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਿਲਖਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। और की किया उन्होंने कि जिसका था साईं ने सब कुछ दिया, नख सिख सगल शरीर जिसका था सो ले गया, फिर काहे रोए फकीर। वो कहते वो साईं का सब कुछ है, ये शरीर उन्हें दिता, सिर तो लैके पैरों तक बॉडी उन्हें बनाई है, उन्हें दिती, वो लै गया, तो फकीर क्यों रोवे? ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਇਹਦੇ, ਹੁਣੇ ਰੋਏਗਾ ਇਹ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨੌਕਰਾਂ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੱਸ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਸ ਲਵਾਂ? ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹੋਰ ਮਾਰੋ। ਉਹਨੇ 2 ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਸ ਲਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 2 ਹੋਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ 15-20 ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਬਦਲਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਹੱਸ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਕਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੋਰ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਲਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਾ ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸਮਝਣ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 3:05 ਹੋਏ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 4:10 ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ,
ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ, और फैसला भी मैं अंदरों लिया। और ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ दारू ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਫੈਸਲਾ 4 ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਬੋਤਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੀ ਲਾਂਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਜਿਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ, ਬੈਠ ਯਾਰ ਆ दारू ਪੀ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ, ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਚਾਹੇ ਪੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਫਿਰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸਾਬਿਤ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਓ, ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਚੱਲ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜੇ 14 ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਡਰ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, खुश रहना सीखिए, प्यार करना सीखिए, अपने रब पे विश्वास करना सीखिए, क्योंकि जिद्दां दसिया कि भरोसा रखो अपने मालिक पर, आज पतझड़ है तो कल बहार भी आएगी। कि अगर आज जीवन च दुख है तो जे भरोसा है तो खुशियां भी जरूर, इसलिए आओ कह दिए कि मेरे जीवन च खुशियां जरूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे हर दुख का अंत होएगा, क्योंकि मेरा मालिक मैनू खुशियां जरूर मिलणगियां, क्योंकि मेरा मालिक मैनू कामयाबी जरूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे हर दुख का अंत, क्योंकि मेरा मालिक मेरा मालिक बस ये विश्वास रखना है। फिर देखो जीवन जो प्रॉब्लम दूर होंदियां चली जाएंगियां और कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए आओ हुण आखिरले वचनां च कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरा विश्वास बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरा मालिक मेरा मालिक खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। हुण सत्संग च बैठे तो रहमत भी आती हुंदी है, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, बस इदां ही आनी है रहमतां। इसलिए घर बैठ के सोचा करो खुशी आ गई, खुशी नहीं आना है, ये ना सोचा करो टेंशन आ गई, परेशानी आ गई, दुख आ गया, बल्कि क्या करो बह के सवेरे सवेरे रहमत आ गई, क्योंकि गल है विश्वास की। जो कहना शुरू करता ना रहमत आ गई, तो घर च रहमत आनियां शुरू हो जाएगियां। मेरा घर खुशियां नाल भर गया, तो घर खुशियां नाल भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे साडे विचार होंदे, वचन होंदे, असर भी। पुराने समय बुजुर्ग की गल सुनते नहीं कि सोच समझ के बोलो, क्योंकि मूँह चों निकली गल सच्ची कह देंगे कि नहीं। तो जे हुण हर वेले कहते कि मैनूं हार्ट अटैक ना हो जाए, तो फिर होना ही है कदी ना कदी, क्योंकि सच्ची गल तो होनी है कदी ना कदी। तो जे कहांगे कि मैं ते बहुत मालिक की रहमत है, मेरे घर च बहुत खुशियां है, मेरे घर च सुख ही सुख है, क्योंकि मेरा मालिक तो जे जवान तो अच्छा बोलांगे तो फिर घर च अच्छा होएगा भी, अच्छा आएगा भी, क्योंकि तुहाडे शब्द वो बीज की तरह है कि जिद्दां दा बीज जमीन च जाना उदां दी फसल लैके आनी है। इसलिए अच्छे शब्द बोलो तो तुहाडे जीवन च
अच्छाई ही अच्छाई होएगी, खुशियां ही खुशियां होणगीਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਜੋ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।